최근 인도네시아 방산 관계자가 KF-21 프로젝트에 대해 입을 열었습니다. 작년 중순까지 한동안 KF-21에 대한 불신감을 드러내던 인니는 7월에 초도 비행이 성공하자마자 다시 태세를 전환해 한국에 꼬리를 치기 시작했는데요. 얼마 전엔 초음속 돌파까지 성공하고 개발 완료를 목전에 둔 상황이 되자 자국 파일럿을 파견해 시험 비행에 참여시키겠다면서 언론 플레이까지 시도하기도 했습니다. 인도네시아가 이렇게까지 사사건건 한국의 감정과 맞물리지 않는 행동만 골라서 하는 것에 대해 한국에서는 많은 사람들이 분노했으며 한편으로는 의문을 갖기도 했었는데요. 이번에 공개된 인터뷰에서 인도네시아가 KF-21 프로젝트를 대하는 근본적인 인식 차이가 드러나면서 그런 의문이 어느 정도 풀릴 수 있었습니다. 그리고 KF-21의 결정적인 결함이 발견됐다며 KF-21 사업을 한국이 주도하는 데 비판적인 태도를 보였는데요. 인터뷰 내용을 자세히 살펴보도록 하죠. 인터뷰에 나온 사람은 앙기 엘리마로 인도네시아 방위산업정책위원회 KKIP의 민간위원이자 변호사입니다. 그는 이어서 KF-21 프로젝트의 진행 상황에 대한 평가를 해달라는 질문을 받았고 이에 이렇게 답변했습니다. But I think the agreement can be negotiated by the parties to form amendments provisions that are in accordance with the long-term strategic cooperation's interests between Indonesia and Korea. About the KFX and EFX program, I think since the initiative of the program on 2009, it has the ups and downs. And recently we had these downs of COVID-19 pandemic, which still affecting global economy and creates the losing man hour of Indonesian engineer. And also there are technology transfer restriction that creates technological gap for Indonesian side. So I think the paradigm of the negotiations must expand, not limited to schedules, man hour and technological gap. 여기서부터 그의 속내가 바로 드러났습니다. 양국의 이해관계라고 말은 했지만 기술 이전의 제한을 없애자는 것은 누가 봐도 인니의 국익만을 위한 것으로밖에는 보이지 않는군요. 이에 질문자 역시 기술 이전과 분담금 등 문제에 대해 많은 반발이 있는 상황인데 그건 어떻게 해결할 것이냐며 반문했습니다. 앙기 엘리마는 이렇게 답했습니다. I think it's already become a national policy to develop such a program. So I don't think the issue is the fund problem. I don't think that's the issue because now between governments is still conducting negotiations. But as I explained earlier, how to make this program more interesting? I think from the industrial participation, we must to create some balance. Because if the KFX or EFX will produce in Indonesia, I think it's only some parts, maybe some wing or fuselage of the plane. But no more than that. I think the industrial participation in Indonesia will be minimum. I think we must rethink again how to adding more industrial participation on Indonesian side. 그러니까 이미 한국과 인니가 협정을 맺은 KF-21 사업은 어떻게든 해결이 될 것이며 협정으로 정해진 내용 이상으로도 협력을 확대하고 싶다는 것인데요. 잘 알려졌다시피 한국이 인니와 파트너십을 맺은 것은 시제기인 블록0와 1차 양산분인 블록1까지입니다. 그리고 앙기 엘리마가 말한 그대로 양산이 이루어지고 인니 현지 생산까지 이어지더라도 인니가 맡아 생산하는 부분은 주익을 포함해 극히 일부분에 불과합니다. 앙기 엘리마는 분담금 문제는 해결이 될 것이라고 장담했지만 그것이 도대체 어떻게 이루어질 수 있는지는 제시하지 않았습니다. 그리고 인도네시아의 산업적 참여도를 높이고 싶다는 말은 기술을 더 이전해달라는 말과 같죠. 이어지는 발언을 더 들어봅시다. I want to compare the joint development of EFX and KFX with the joint development of the F-35 program. On the F-35 program, the United States partnered with 8 countries. It is Denmark, Netherlands, Norway, Canada, Italy, Australia, and United Kingdoms, and secured initial foreign military sales to 3 countries, Israel, Japan, and South Korea. So suppose KF-21 or IFX comes to production, there some question that will the unit price of KFX become competitive with the 4th generation and 4.5 generation fighter competitors?
or even is the price will competitive with fifth generation fighter jet such as F-35, and where is the export market destination? 여기서 드러나는 앙기 엘리마의 입장은 한국이 훗날 KF-21의 가격 경쟁력을 확보하려면 인니를 버릴 수 없을 테니 기왕 같이 하는 거 인니의 이익을 위해서 참여를 확대할 수 있는 요건을 조성해달라는 것입니다. 한국 입장에서 생각하면 이런 횡포가 없죠. 한국도 자주국방의 명운을 걸고서 진행하는 국산 전투기 사업인데 기술 기반이라고는 아무것도 없는 인니 기업을 뭘 보고 끼워주라는 말일까요? 앙기 엘리마의 희망사항은 여기에 그치지 않았습니다. And besides of that, I think we need to upgrade this program from developing just 4.5 generation fighter to fifth generation fighter. Because at the time KFX and EFX entering the production phase, I think the fifth generation fighter will be ubiquitous. Will be everywhere on the market, because of the 말인즉슨 KF-21의 추후 5세대 개량에도 인니를 끼워달라는 것입니다. 한국과 인니가 손을 잡았던 것은 어디까지나 블록1까지, 카이에서는 블록2부터는 5세대 성능 획득을 목표로 하겠다고 공언한 상태인데 인니 역시 이를 인지하고 블록2 이후의 개발에도 동참하고 싶다는 것입니다. 하지만 지금은 중요한 변수가 발생했습니다. 얼마 전 공군 측이 방송을 통해 직접 밝힌 바에 따르면 KF-21의 현재 성능은 4.5세대에 해당하는 것이 사실이지만 이미 기체 형상과 내부 무장창에 호환 가능한 소프트웨어 등 5세대 전투기용 설계가 대부분 적용되어 있다고 합니다. 사실상 내부 무장창만 제외하고 5세대 전투기 설계가 완성되어 있는 셈인데요. 인니의 기여도가 전혀 없는 상태에서 한국이 자체 기술력만으로 5세대 전투기를 거의 완성해버린 것입니다. 이를 공개한 것은 KF-21 프로젝트에 인니가 더 이상 필요하지 않다고 한국이 간접적으로 선언한 것이나 마찬가지입니다. 한국보다 한참 모자란 기술력의 인니가 내부 무장창 개발에 역할을 할 수 있을 리도 만무하고 KF-21이 5세대가 된다면 인니 같은 나라가 아니라도 고객이 줄을 설 것이기 때문입니다. 그 첫 번째 고객이 바로 폴란드입니다. 폴란드는 한국과의 방산 빅딜을 성사시킨 이후 한국이 개발 중인 또 다른 무기체계인 KF-21에 대한 관심도 지속적으로 보이고 있습니다. 폴란드는 KF-21 프로젝트 참여를 진지하게 고려하고 있는 상황이며 카이는 블록2 개발부터는 새로운 파트너와 함께할 수도 있을 것이라고 그 속내를 슬쩍 드러내 보이기도 했습니다. 게다가 폴란드는 FA-50의 계약에서도 선수금 전액을 한 번에 꽂아 넣어주는 등 인니와는 차원이 다른 태도를 보여줬습니다. 최근에는 아랍에미리트 역시 한국과 방산협력을 원한다며 접근해온 상황입니다. 무기체계 선택에 있어서 미국 무기를 사기에도 애매하고 동구권 무기를 사고 싶지는 않은 것이 중동이기 때문에 아랍에미리트 역시 장차 KF-21의 잠재적 판로가 될 가능성이 높습니다. 게다가 이들은 한국과 만난 자리에서 나토 지원금을 다 들고 온 폴란드보다도 2배는 큰 40조짜리 돈 가방을 보여줬죠. 그리고 뜻밖에도 영국이 KF-21 프로젝트에 큰 관심을 보였다는 것이 알려지며 화제가 된 적이 있었는데요. 얼마 전 알려진 바에 따르면 영국이 지난 7월 KF-21의 초도 비행이 성공한 직후 한국과 접촉해 방산협력을 약속했다고 합니다. 제러미 퀸 영국 국방부 획득차관은 한국과의 양자회담 자리에서 KF-21을 콕 집어서 말하며 공동 개발의 가능성까지 언급했다고 하죠. 영국의 참여는 한국 입장에서는 엄청난 호재입니다. 폴란드나 아랍에미리트와 같이 금전적인 이득을 기대할 수 있는 것은 물론일 뿐더러 영국에는 자국산 전투기를 생산할 수 있을 만큼의 기술력이 있기 때문이죠. 폴란드를 통해 나토의 문턱을 넘자마자 자가 기술력을 지닌 나토 국가의 시장에 입성할 기회를 얻은 셈입니다. 한국 입장에서는 당장이라도 인니를 버리고 갈아타고 싶은 심정입니다. 하지만 앞서 보셨듯 인니는 블록1까지의 협력은 무조건 이행될 것이며 자기들의 비협조적인 태도로 인해서 산적한 문제도 시간이 지나면 얼렁뚱땅 해결될 것이라며 안일한 사고방식을 갖고 있습니다. 인니 방산 업계 전체를 조정하는 실무자 지위에 있는 앙기 엘리마 같은 사람조차 말이죠. 한국에서는 일반 국민들까지 뉴스에 인니 이름만 나왔다 하면 이를 바득바득 달고 있는데 인식 차이가 매우 심각하다는 것을 알 수 있는 대목입니다. 인니는 자신들이 처한 상황을 제대로 이해하고 있지 못한 듯합니다. 인터뷰로 확인하셨듯 인니가 지금 내세울 수 있는 것은 KF-21이 완성되면 사주겠다는 보등뿐인데 한국은 이미 유력한 다른 판로를 찾아놓은 상황이죠.
조만간 인니와의 질이 멸렬했던 관계를 청산할 날이 다가오는 가운데 그때가 되면 인니에서는 어떤 반응을 보일지가 기대되는군요. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 도움이 되셨다면 좋아요를, 다른 이야기도 궁금하시면 구독을 눌러주세요.